हाँ जी, पंजाबी डिक्टेशन स्पीड 90। हाँ जी, रेडी स्टार्ट। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे तत्कालीन उप कुलपति सरदार भगत सिंह शेरगिल दी उसारू सोच सदका इतिहासक नगर तलवंडी साबो विखे यूनिवर्सिटी दा खेतरी केंद्र स्थापित किया गया। डंडी पंजाबी यूनिवर्सिटी दे गुरु काशी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ दे नाल तलवंडी साबो दे उत्साह नाल लदे वसनीकां द्वारा तकरीबन 88 एकड़ जमीन पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं दान करन उपरंत यह कैंपस होंद विच आया। डंडी इस विच सब तो पहला MBA दा कोर्स शुरू किया गया ते समय दे नाल नाल MCom अते PGDCA आदि महत्वपूर्ण कोर्स भी आरंभ किए गए। डंडी साडा सारा इलाका जानता है कि समय समय ते इस धरती अते इस कैंपस नूं प्यार करन वाले उप कुलपतियां ने बहुत मेहनत अते दूरदर्शिता नाल इस बूटे नूं सिंजिया अते एक विशाल दरख्त बनाउण लई अपना महत्वपूर्ण योगदान पाया। डंडी अजिहे सन्मानयोग उप कुलपतियां विच डॉक्टर HK मनमोहन सिंह, डॉक्टर जोगिंदर सिंह पंवार अते डॉक्टर जसवीर सिंह आलूवालिया आदि शामिल सन। डंडी सन 1995 विच तत्कालीन उप कुलपति डॉक्टर जोगिंदर सिंह पंवार दी सहयोग अगवाई हेठ प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाए जा रहे गुरु काशी कालज जिस दे प्रधान उदों सरदार जगीर सिंह पोहला सन नूं पंजाबी यूनिवर्सिटी ने अपने अधिकार खेतर विच लै लिया। डंडी सन 2004 विच इस कैंपस दा नाम पंजाबी यूनिवर्सिटी गुरु काशी कैंपस रख दिता गया। डंडी इस कैंपस नूं वड्डा हुलारा उदों मिलिया जदों तत्कालीन उप कुलपति सरदार स्वर्ण सिंह बोपोराय ने इस विच यादविंद्रा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खोल दिता। डंडी सरदार बोपोराय दे सुचारू दिमाग दी ही उपज सी जिस कारण यह कॉलेज दुनिया का पहला अजिहा कॉलेज बनिया जिस विच गरीब विद्यार्थियों नूं बिल्कुल मुफ्त इंजीनियरिंग करवाई जाती सी। डंडी उप कुलपति ने विदेशों विच वसदे प्रवासी पंजाबियों नूं गरीब विद्यार्थियों दियां फीसां दा प्रबंध करन लई प्रेरिया। डंडी सन 2009 विच डॉक्टर जसपाल सिंह उप कुलपति दी कुर्सी ते विराजमान होए। डंडी उन्हां भी अपने कार्यकाल दौरान इस कैंपस की तरक्की विच अपना पूर्ण योगदान पाया। डंडी उन्हां एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि यादविंद्रा कॉलेज च पढ़ रहे गरीब अते पेंडू विद्यार्थियों दियां फीसां नूं यूनिवर्सिटी दे बजट विच एक मद बना दिता जिस नाल यह फर्क पिया कि हुण विदेशियां तो पैसे मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी बल्कि विद्यार्थियों नूं एक हिसाब दा ब्याज रहत करजा दिता जान लगा जो उन्हां दी पढ़ाई मुकम्मल होण उपरंत नौकरी लग जान तो बाद उतारना हुंदा है। डंडी डॉक्टर जसपाल सिंह ने एक होर फैसला लिया कि MBA विभाग की अपनी लाइब्रेरी होनी चाहिए है ते
ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਪ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ 100 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਡੀ। ਸਟਾਰਟ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ MBA ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਡੰਡੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ-ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੰਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MBA ਵਿਭਾਗ ਦੀ। ਡੰਡੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਡੰਡੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਡੰਡੀ। MCOM ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ MCOM ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਤਨ MCOM ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਘਟ ਗਏ। ਡੰਡੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ MBA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ। ਡੰਡੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ MBA ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲਰਕ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੰਡੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ BCom ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੰਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਡੰਡੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ BA, BCom, BSc ਅਤੇ MA ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡੰਡੀ। ਵਧੀਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੰਡੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ VSC ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੰਡੀ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਡੰਡੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ MA ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ। ਡੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੰਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਡੰਡੀ।
ਇਹੋ ਹਾਲ MA ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਹੁਣ MA ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੰਡੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਪ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ। ਡੰਡੀ MBA ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੰਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ 14 ਦੇ 14 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੰਡੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦੇ PTA ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਪ।